بھارت کے 26 اہم فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ نشانہ بنانے والے فضائی اور ہوائی اڈوں میں ایئر فورس اور ایویشن بیسز سورت گڑھ، سرسا، بھوج، نالیا، آدم پور، بھٹنڈا، برنالہ، ہلواڑہ، اونتی پورہ، سری نگر، جموں، ادھم پور، مامون، امبالہ اور پٹھان کوٹ شامل تھے۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کی قائدانہ صلاحیتوں اور جرأت مندانہ فیصلوں کی بھی قدردان ہیں۔ ہم پاکستان کے ان نوجوانوں کے بھی مقروض ہیں جو سائبر اور انفارمیشن کے محاذ پر صف اول کے سپاہی بنے۔ پاکستان نے بھارتی جوہریت کے خلاف بیان المرصوص آپریشن کیا۔ پاکستان نے بھارت میں 26 مقامات کو نشانہ بنایا۔ سورت گڑھ، سرسا، آدم پور، پٹھان کوٹ اہداف کو نشانہ بنایا۔ بھارت میں فوجی تنصیبات، دہشت گردی کے تربیتی مرکز کو کامیابی سے تباہ کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے دفاعی نظام S-400 کو 2 مقامات پر نشانہ بنایا۔ بھارت پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں ملوث ہے۔ مسلح افواج وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی کابینہ کی مشہور ہے۔ نوجوانوں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جنگ میں بہترین کردار ادا کیا۔ الحمدللہ مسلح افواج نے قوم سے کیا وعدہ پورا کر دیا۔ بھارت نے جوہریت کے بے گناہ پاکستانیوں کا خون بہایا۔ بھارتی جوہریت نے معصوم بچوں اور خواتین کو شہید کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس۔ کنٹرول لائن پر بھارتی فوجی تنصیبات کو پاکستان نے نشانہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے فتح سے نوازا۔ بھارت نے ڈرون طیاروں سے پاکستان کی شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ پاک فضائیہ نے اہم بھارتی تنصیبات تباہ کی۔ ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد کی پریس کانفرنس۔ بھارت نے جوہریت کی تو پاک فضائیہ نے حملہ آور طیارے مار گرائے۔ پاکستان کی فضا کو بھارت کے مقابلے میں 6-0 سے کامیابی ملی۔ ہماری تیاری دیکھ کر دشمن کے آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ پاکستان نیوی نے تمام بندرگاہوں کو آپریشن رکھا۔ وائس ایڈمرل رب نواز کی میڈیا سے بریفنگ۔ بھارتی جوہریت کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان نیوی بھی تیار تھی۔ دوران جنگ بھارتی نیوی کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ تمام بحری جہازوں کی بحفاظت آمد و رفت کو یقینی بنایا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کی پیشکش کا خیر مقدم۔ عالمی امن کے لیے ٹرمپ کے کردار کی تعریف۔ پاکستان اور امریکہ کئی دہائیوں سے قریبی شراکت دار ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو نئی جہت ملی۔ تجارت، سرمایہ کاری سمیت دیگر شعبوں میں تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ پاکستان اور امریکہ نے دنیا میں امن و سلامتی کے لیے مل کر کام کیا۔ پاکستان کو صدر ٹرمپ بہترین پارٹنر کے طور پر ملے ہیں۔ یقین ہے ڈونلڈ ٹرمپ ہماری اسٹریٹجک شراکت داری کو تقویت دے سکتے ہیں۔ شاندار فتح پر قوم کا اللہ کے حضور سجدہ شکر۔ ملک بھر میں یوم تشکر۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے، ہم نے دشمن کو اس کی زبان میں ہی جواب دیا۔ شاہینوں نے بھارتی فوج کی توپوں کو ایسا خاموش کیا کہ تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ ہم نے دشمن کے ساتھ وہی کیا جو ایک باوقار قوم کو زیب دیتا ہے۔ جو بات مذاکرات کی میز پر ہونی تھی وہ میدان جنگ میں طے کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر ٹرمپ سمیت دوست ممالک کا سیز فائر پر شکریہ ادا کیا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ دشمن کو اسی زبان میں جواب دیا جائے جسے وہ بہت اچھی طرح سمجھتا ہے۔ شاہینوں نے چند ہی گھنٹوں میں بھارتی فوج کی توپوں کو ایسا خاموش کیا جسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ صدر ٹرمپ کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے جنگ بندی کے لیے مخلصانہ کردار ادا کیا۔
पंजाब असेंबली में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के हीरोज को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद जमा। करारदाद MPA हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई। ये ऐवान पाक फजाइया की बेमिसाल अस्करी महारत और पेशा वराना शाबिक दस्ती को खराज तहसीन पेश करता है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाने की सुनहरी मिसाल है। पाक फजाइया के फौलाद अज़म ने दुश्मन के हौसले पस्त किए। हुकूमत ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को कौमी नसाब का हिस्सा बनाए। वज़ीर-ए-आला पंजाब का वज़ीर-ए-आज़म के यौम तशक्कुर मनाने के फैसले का खैर मकदम। मरियम नवाज बोली, अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं कि दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिलाया। आज का दिन गैरत, जुर्रत और कौमी वहदत का फतह का दिन है। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जौहरियत का जवाब सिर्फ गोली से नहीं बल्कि हिकमत से दिया। शाहीनों ने दुश्मन के तैयारे गिराकर दुनिया को पैगाम दिया, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जिसे दुश्मन मैली आंख से देखने का तसव्वुर न कर पाए। था कि नाश्ता जो है वो उनको लाहौर में करना है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शाहीन जवान उड़े। उन्होंने नाश्ते समेत, दोपहर के खाने समेत और अगले चंद सालों के तमाम खाने जो हैं वो उनको वहाँ डिलीवर किए, जिसके अंदर उनकी एयर बेसिस हों, उनके हेड क्वार्टर्स हों, उनकी चौकियाँ हों, उन सब को तहस नहस करके मोदी का जो ये एक प्रोग्राम था और खित्ते का जो डॉन बनने का और कनटुट्टा बनने का शौक है मोदी को, अल्लाह के फजल से हमारे शाहीनों ने, और अभी सिर्फ शाहीन उड़े थे, अभी बाकी जगहों पर इनको जवाब देना बाकी था। भारत का लाहौर में नाश्ता करने का शौक पूरा हुआ। शाहीनों ने भारतीय फौज को तमाम खाने वहीं पहुंचा दिए। राफेल तैयारों को पाक फजाइये ने गिराकर दुनिया को परेशान कर दिया। मोदी का डॉन बनने का शौक खत्म हो चुका है। शाहीनों ने मुल्क की सालमियत का भरपूर दिफा किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू बोली, मोदी ने खुद ट्रंप से जंग बंदी की दरख्वास्त की। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अमन को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। वज़ीर खेल पंजाब मलिक फैसल अयूब खोखर कहते हैं, सीज़ फायर से खित्ते में अमन की नई सुबह तलू हुई। पाक फौज की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है कौम। भारतीय जंगी जनूनियत को बेनकाब कर दिया गया। सियासी और अस्करी क़यादत ने एक पेज पर आकर दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। कौम मुत्तहिद होकर मुल्क का दिफा कर रही है। मोदी सरकार की मरकारी आलमी अमन के लिए खतरा है। दुश्मन जान ले कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों का अंजाम बुरा होगा। ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की भारत से जंग जीतने पर कौम को मुबारकबाद। बोले, आज पाक फौज की बदौलत पूरा मुल्क यौम तशक्कुर मना रहा है। पाक फौज की जबरदस्त जवाबी कार्रवाई पर दुश्मन ने घुटने टेक दिए। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और पाक फौज ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। दुश्मन को अंदाजा हो गया कि टेबल टॉक से ही मसाइल हल होंगे। अब कश्मीर समेत तमाम ज़रूरी मसाइल पर बातचीत करनी होगी। कश्मीरियों को उनका हक दिलवाने तक अमन हासिल नहीं हो सकता। ने पाकिस्तान को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के कामयाबी पर फतह व कामरानी दी है, उस पर अल्लाह करीम का शुक्र अदा किया जा रहा है। आपने देखा जहां पर भी पाक फौज का उससे आमना सामना हुआ, वहां उसने सफ़ेद परचम लहरा दिए। उस बुज़दिल ने मसाजिद पर और मासूम बच्चों पर हमला किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उन मसाजिद से अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हो रही है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के ज़ेर-ए-एहतमाम यौम तशक्कुर जामा मंजूर इस्लामिया कैंट में शुक्राने के नवाफिल अदा किए गए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी बोले, पाकिस्तान का दुश्मन बुज़दिल है। भारत ने मसाजिद, बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाया। बुज़दिल दुश्मन ने पाक फौज के हमलों के बाद सफ़ेद झंडे लहरा दिए। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर तारीख रकम की। भारत को ऐसी शिकस्त हुई कि दुश्मन उसे सदियों में भर याद रखेगा।
जंगी महाज पर पाकिस्तान ने भारत को बदतरीन शिकस्त से दोचार किया। अब हमने मौशी सतह पर भी जंग जीतनी है। अगले 5 साल में पाकिस्तान एश टाइगर बनेगा। FPCCI के अहदेदारान ने तारीख साजी फतह पर हुकूमत और अफवाज में पाकिस्तान को शानदार में अंदाज में खराज तहसीन पेश किया। पैट्रन इन चीफ SM तनवीर ने कहा, हमने रात के अंधेरे में नहीं दिन की रोशनी में भारत पर हमला किया, इसका गरूर खाक में मिलाया है। पाक फौज और सिपहसालार को खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान का भारत को मुंहतोड़ जवाब, हर तबका खुशी से नहाल। रेल मजदूरों की पाक फौज के हक में नारेबाजी, बोले भारत को दंदान शिकन जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश करते हैं। पूरी कौम पाक फौज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। पाक फौज ने साबित कर दिया कि वो दुनिया की बेहतरीन फौज है। पाक फौज ने पूरे आलम इस्लाम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाक फौज के एक ही जवाब ने भारत को खामोश कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली के 2 टोक मौक़िफ़ पर भारत सीखपा। मलिक मोहम्मद अहमद खान का फेसबुक पेज भारत में ब्लॉग। स्पीकर ने पहलगाम वाक़े के हक़ाइक़ और भारतीय बयानी का पोल खोला। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने सिंध-तास मुआहदे पर पाकिस्तान का कानूनी मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। इज़हार राय की आज़ादी का दीवदार भारत तनकीद बर्दाश्त करने से कासिर है।